अपने अंदर से वो शक्ति पैदा नहीं करेंगे जब तक हम वो स्टॉप अपने रिएक्शनों को चेंज करना होगा। तो रिएक्शन जब हमारे बदलने शुरू हो जाएंगे तब हमारे नए कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक जगह पे मैंने ये भी देखा था, कोई उस पर गुस्सा करता है तो वो और हंसने लगता था, बंदा और हंसने लगता था, है ना। और तो ये अवेयरनेस की जो हमारी प्रैक्टिस है ना, वो हमें बढ़ानी होगी। माफ़ करना, ये सब चीज़ें हैं। आई नो दैट वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कठिन होता है शुरू में। इवन हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटे तो हमें ज़रूर से गुस्सा आता है, लेकिन उसको इमीडिएटली कुछ ही सेकंडों में ख़त्म कर देना चाहिए। उसको रिएक्शन वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। यस। और अपना जो भी भूतकाल है, जो डर्टी मतलब जो बुरा है, हो चुका है आपके साथ, ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है, वो इमीडिएटली आपको ख़त्म कर देनी है, इमीडिएटली। तो ये कर्म बंधन है, ये हम सबके साथ होता है, कोई नया नहीं है। जब राम और कृष्ण इतनी बड़ी पावरफुल आत्माओं ने इतना दुख झेला है इस धरती लोक पे, कल सुबह उनको वनवास मिलने वाला था, उनको रात तक नहीं पता था, है ना। रावण सीता जाने वाली थी, उनको उस समय तक नहीं पता था, है ना? कितना एक नॉर्मल ह्यूमन की आप व्यवस्था देख सकते हो ना। अकल्याण में भी कल्याण था, है। तो उनको भी श्राप मिला था, उनको भी भुगतना था। और स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। यस। तो बहुत जल्दी हमें उस घटनाओं को भूलना होगा, जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जो हमारे वर्तमान को ख़त्म कर रही है। जी, हमेशा वर्तमान में रहिए, पर जो हमारे वर्तमान को ख़त्म करे उस घटनाओं को जल्दी भूलिए, जल्दी से जल्दी भूलिए। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अवेयरनेस की शक्ति जो है ना, बीती सो बिंदी, वो बहुत आसान, वो बहुत जल्दी ये काम कर सकती है। यस, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दें कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अपना ओरे को स्ट्रांग रखे ना, तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए कोई किसी की बात कर रहा है तो बोलो यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते रहो, नया प्रोग्राम डालो। यस। काजल की कोटली में दाग लागे ही लागे, ये बिल्कुल सही कहा। बापूजी का ज्ञान जो है याद रखना है। और तुम्हें बापूजी ने तो ये भी बोला ना, वो गाली दे तो तुम फूल दो। देखो कितनी बड़ी बात थी, कितना मुश्किल टास्क है हमारे लिए, पर फिर भी अब अंदर से तो हमें जो बापूजी ने कहा है तो आज्ञा पालन तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही जीवन को बदलना शुरू करिए। आप बदलेंगे तभी दुनिया बदलने वाली है। हम सेम करते रहेंगे रिएक्शन, तो फिर तो नहीं कुछ बदलने वाला है। वही के वही हम धरे के धरे रह जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत, इतना योग, अपनी तपस्या को ऐसे ना वेस्ट होने दें। अपने रिएक्शन को एकदम सीमित कर दें। यस। होता है, दुख होता है, जाके बाथरूम में जाके मुंह धो लो, ठंडे पानी से नहा लो, अपना मन भी शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा। तो जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, पर उसको ये मान लो कि ये पार्ट ऑफ ड्रामा है, ये हमारे कर्म बंधन है, वो आना ही आना है। और आएंगे तो हम उसको हिम्मत से, अपनी हिम्मत को डबल कर दो ना। आपको किसने कहा है कि आप क्यों, आपको किसने रोका है? आप अपनी इतनी शक्तियों को बढ़ा दो, अनंत शक्तियाँ उस समय पैदा करो। आप अपने अवेयरनेस में ये डाल लो, अपनी जागृतता अपनी ये बना लो कि जब भी मेरे सामने ये सिचुएशन आएगी मैं उससे 10 गुना पावर से लड़ूंगी। जब देवी के सामने राक्षस आते थे तो क्या वो विवश हो जाती थी? अरे अपने सभी शक्तियां निकाल देती थी। आपने देखा ना, दिव्या कितना युद्ध कर रही थी जीवन में। तो ये भी तो एक, ये कलयुग में तो यही तो हो रहा है। हर कर्म बंधन, कोई राक्षस आता है, कोई देवता, कोई देवी, कोई ये कोई वो, सब जीवन में आ ही रहे, सबके साथ हो रहा है। यस। तो एक सेकंड का ही है, लेट गो करें, आगे बढ़िए। और सब कुछ उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। जब भी ऐसा कोई भी रिएक्शन आपको देना हो और आप अपने अंदर मतलब दबा रहे हो, तो यही बोले कि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। साक्षी भाव पैदा करें, विटनेस हो जाइए कि वो मेरे शरीर को गाली दे रहे हैं, मेरी आत्मा तो एवर प्योर है, परम लाइट से बनी है। मुझे इस धरती लोक की किसी की बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और ना हमें पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो है ही बेहद की
बेहद की आत्माएं कुछ ही समय के लिए है धरती पे। పరం శాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారం అందరూ ఇప్పటి వరకు అనంత్ భాయ్ చెప్పినటువంటి స్పీచ్ కర్మ బంధనాలని ఎలా స్టాప్ చేసుకోవాలి అని, దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం, హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. మీ లోపల వచ్చేటువంటి ఫీలింగ్స్ను స్టాప్ చేసుకోవాలి అంటే మీ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దేనికైనా సరే మనం రియాక్షన్ మార్చుకోకపోతే, రియాక్షన్లోకి వస్తూనే ఉంటూ ఫీలింగ్స్లో ఉంటే కర్మ బంధనాలు ప్రారంభమవుతూనే ఉంటాయి. అదే మీ లోపల ఉన్న ఫీలింగ్స్ని మార్చుకుంటూ ఉంటే కర్మ బంధనాలు కూడా మారిపోతాయి. చూడండి, ఎవరినైనా సరే కోప్పడితే కొంతమంది నవ్వుతూ ఉంటారు. చాలా అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళని క్షమించేశారు అని, టేక్ ఇట్ ఈజీ, తేలిగ్గా తీసుకున్నారు అని. క్షమించటం అనేది కూడా చాలా అవేర్నెస్ తోటి జ్ఞానయుతంగా ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే కర్మల ఖాత, కర్మ బంధన ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడే మనం క్షమించగలుగుతూ ఉంటాం. క్షమించటం చెప్పడం కష్టమే, చేయటం ఈ చెప్పడం తేలికే, చేయటం కష్టం అనుకుంటూ ఉంటారు. భలే నిజం. ప్రారంభంలో కష్టంగా ఉండవచ్చు, కానీ ఎవరికైనా మన ఎదురుగా ఏదన్నా సంఘటన జరిగింది అంటే వెంటనే కోపం వస్తుంది, కాదు అంటం లేదు. కొన్ని క్షణాల వరకే అవి ఉన్న వెంటనే ఖతం చేసుకునేటువంటి శక్తి మీ లోపల ఉండాలి. భూతకాలంలో ఏవైతే చెడు జరిగిందో దాన్ని మాటికి నెమరేసుకోవటం కంటే పులి స్టాప్ పెట్టి ఖతం చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యము. ఇవన్నీ కర్మబంధనాలు ఉంటేనే వస్తూ ఉంటాయి. కొత్తవేమీ కాదు. మీరు చెయ్యందే మీ ఎదురుగా ఏక పరిస్థితి సంఘటన జరగదు. రాముడు కృష్ణుడు లాంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కూడా సాకార రూపంలోకి వచ్చి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు. రాముడికి 14 సంవత్సరాల వనవాసం అనేటువంటి విషయం ముందు రోజు రాత్రి వరకు కూడా తెలియదు. తెల్లారి పట్టాభిషేకం అనుకుంటే ఖుషీగానే ఉన్నారు. అదేవిధంగా సీతాదేవి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనే సంగతి తెలియదు. సామాన్య మానవుడిగానే అన్నీ అనుభవించారు. మరి మనము వాటిని స్వీకరించాలి. అకళ్యాణంలో కూడా కళ్యాణం ఉన్నది అనేటువంటి భావన, జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఏమి మంచి ఉందో అని ఎత్తుక్కోవటం, చెడు జరిగిందో అవి మర్చిపోవటం చెయ్యాలి. వాటిని స్మృతి చేసుకుంటూ ఉంటే వర్తమానం యొక్క గొప్పతనము, సమయం యొక్క విలువ సమాప్తం అయిపోతూ ఉంటుంది. పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. వాటిని జరిగిపోయిన పాత సంఘటనలు ఎంతంత త్వరగా మర్చిపోతూ ఉంటారో అంతంతగా మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. దీనికోసం మీ ఆత్మశక్తిని, ఆరాన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి. మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి కొత్త ప్రోగ్రామ్ను ఇస్తూ ఉండండి. అవి ఎప్పటికప్పుడు వాటి ప్రభావం నుండి బయటపడుతూ ఉంటాయి. ప్రపంచంలో నెగిటివ్ అనేది ఉండనే ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని తిట్టినా వారికి మీరు పూలు ఇవ్వండి అని బాపూజీ చెప్పారు. జో నిందా కరేగా ఓ హమారా మిత్ర హై. ఎవరైతే మన నిందిస్తారో వాళ్ళు మనకు నిజంగా మిత్రులు. అంటే మన యొక్క లోపాలను చూపించి మనం సరి చేసుకోవటానికి వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అని అంటూ ఉంటారు. ఇలాగే జీవితాన్ని మార్చుకునేటందుకు మీకు మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు మారితేనే ప్రపంచం మారుతుంది. అన్నిటికీ రియాక్ట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటే మార్పు అనేది ఏమీ ఉండదు. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా, ఎంత కష్టపడి ఎన్ని సంవత్సరాలు పురుషార్థం చేసినా మీ లోపల మార్పు రాందే అది మీ తపస్సు అంతా కూడా వేస్ట్ అయినట్టే. కాబట్టి మీ సమయాన్ని, మీ తపస్సును వృధా చేసుకోకండి. మనసుకు కష్టం అనిపిస్తే, ఏదైనా దుఃఖం వస్తే, బాధపడితే బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ముఖం కడుక్కోండి. ఇంకా చల్లటి నీళ్ళతోటి స్నానం చేయండి. అప్పుడు మీ ఆలోచనలు, భావాలు, ఉద్రేకాలు అన్నీ కూడా చల్లబడుతూ ఉంటాయి. మనసు కూడా శాంతిస్తూ ఉంటుంది, శరీరం కూడా చల్లబడుతూ ఉంటుంది.
దీనికోసమే బాపూజీ జ్ఞానం పాయింట్ చెప్పారు, ఇదంతా డ్రామా అనుకోండి అని. ఎవరికైనా సరే వారి కర్మలు వారితోనే ఉంటే మనం చేసే కర్మలు మనతో ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గట్టిగా దృఢపరచుకోవాలి. ఏ కర్మ బంధనాలు వస్తున్నా మీరు డబల్ శక్తిని, ధైర్యాన్ని పెంచుకుంటే వాటిపైన యుద్ధం చేయటానికి, వాటిని ఎదుర్కోవటం కూడా మీకు తేలికవుతూ ఉంటుంది. పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడే దానికి 10 రెట్ల శక్తితోటి యుద్ధం చేసే విధంగా మీరు తయారుగా ఉండాలి. అసలు బేహద్దు పిల్లలు శక్తి అనంతమైనది, యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, దూరం నుండే పారిపోతాయి అని. చూడండి, మహాశక్తి ముందు కూడా రాక్షసులు యుద్ధానికి వస్తే వెనకాడదు. తన లోపల ఉన్న శక్తులన్నింటినీ బయటికి తీస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ కలియుగంలో ఎన్నో శక్తులు, మరి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అయిపోయింది, ఏదో అయిపోయిందని ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం చేసేటువంటివే మన ఎదురుగా వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని సాక్షి భావంతో, సాక్షి ద్రష్టతోటి చూస్తూ ఉండాలి. ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని గ్లాని చేసినా శరీరానికి ఏమీ తగలవు, ఆత్మ అయితే ఇంకా చాలా పవర్ఫుల్ అనుకోండి. స్వీకరించద్దు ఏది. అందుకని నేను ఉన్నదే బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వసేవ కోసం అనే నిమిత్తంగా అనుకున్నప్పుడు బేహద్దు ప్రాప్తిని మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు సహజంగానే మీరు అన్నిటినీ దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానంతో, అనంతభాయ్ చెప్పేటువంటి ఇటువంటి మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించేటువంటి జ్ఞానం యొక్క టిప్స్ మీ జీవితంలో ఎన్నో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ యొక్క సెల్ ఫోన్కి, మొబైల్కి చేరుతూ ఉంటాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కర్మ బంధనాలను తొలగించుకొని వచ్చేదాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకునే వారికి, బాధలతో కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయి కష్టపడుతున్న వాళ్ళకి మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.